वसुदेवस्तं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमाणं कृष्णं वन्दे जगत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। मुक्करत्व वासलं पगलोदते गिरिरं योत्पात्म वन्दे परमानन्दं। वसुदेवस्तं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमाणं कृष्णं वन्दे जगत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। मुक्करत्व वासलं पगलोदते गिरिरं योत्पात्म वन्दे परमानन्दं। या कुंदेन तुषारहार धवलाया शुभ वस्त्रावताया विना वार धर्म चित्त कराया क्षेत्र प्रशासन या ब्रह्मार सुत शंकर प्रभु देवी देवे सदावतिता सामा पातु सरस्वती सामा पातु सरस्वती भगवती ने शेष जाड़िया शांताकार भजन गण सपच नाभम सुरेशम विश्वाधार मुगन संदन मेघ वरण सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भीतियानिग वंदे विष्णु भव बहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम सरितम सतुन वनितम दिव्य सत्वे वंदे सागपदक मोकनि सेदिका य समागा दयानाव सित तथागत्यन मंचा पच्चयनिति योगिनिय श्यानंत न विद्रु सुरासुर गणा देवा तस्मे नमो पपन पारिदात्रम तोत्रे वेत्रेक प्रमें ज्ञान मुद्रां कृष्ण गीता मुक्तिदेवी। श्री गुरु संसर रजमन मुग्धारे बरन रघुवी बिनु जोदाय फलसार बुद्धि तनु जानकी सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या जय मन पुकार जय हनुमान किरण गुण सागर जय कपति लोक उदागर राम दूत बलराम पुत्र कुशुत नमा महावीर विक्रमी बजरंगी कुमति निवारे सुमि के संगिन कंचन वरण विराजे सुभक्षा कानन कुंडल कुचुर केसा हाथ बजा ध्वजा विराजे काजे मुँह जाने साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाकुंद विद्यावान गुणित सतुर राम काज करी वेको आतुर प्रभु सरसुर वेको ऋषिया राम सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा बिकट डूबी लंका जरावा भीम रूप धरे सुर सहारे राम चंद्र के काज सवारे लाए सिंह लक्ष्मी जीवाय शरीर किनाए बहुत बड़ा है तुम मम प्रिय परसन भाई सहत बदन कुमारो यश गावे यश पुतल गावे संकादि ब्रह्मण मुषा नारद सारद सहित ऐसा ये कुबेर दिक्पाल जहाते कवि गोविंद कैसे कहाते तुम मुख का सुबह किनारा मिला रात दिना तुम्हारो मंत्र कुमार लक्ष्य भय सब जग जाना युग सतुजत पर बानुली तर मधुर फरजान प्रभु मुद्रिका बिल मजलती लेती का सर्जनाई दुगुम का जगत के देते सुगु अनु तुम्हारे देते राम दोबारा फरवत ना सबरी पर सब सुकलेरी तुम्हारी सन्ना तुम वृक्ष होको डन अपनो ते समारो पे तीनों लोग आते का पे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे से पिरा जपत मित्र हनुमान बलबीरा संकट से हनुमान छुड़ाव मन कर्म बसन ज्ञान जोलावे सब पर राम तपस्वेरा राजा तिनके काज साजा और मनोजो कोयलावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो युग प्रताप तुम्हार है पछ जगत उजियारा साधु संत के तुमर कुवारे असुर कंदर आम दुलारे अष्ट सिद्धनो नित्य दाता यश विद दिन जानकी माता राम रसाया तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भज राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत कल उड़ जाए जहाँ जन्म हरि भक्त के वो देवता न धरिए हनुमान सेव सुख करिए संकट कटे मिटे सबे पीरा जो सुमरे हनुमान बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुंजिए कि नहीं जो सतबार पाठ करे कोई सुते बंधी महासुख होई जो यह पढ़न और सिद्धि साखी गोरिशिया तुलसीदास सदा हरि सिरा कीजे नाथ दई मही डेरा
પવન તનક સંકટર્ણ મંગલ મૂર્તિ શ્રી રામ લક્ષ્મણ દુઃખ સુખુ. જય શ્રી રામ, જય હનુમાન દાદા, જય જય શ્રી રામ. પવન તનક સંકટર્ણ મંગલ મૂર્તિ શ્રી રામ લક્ષ્મણ દુઃખ સુખુ. સીતારામ નમઃ. માં ભવાની, માં ભગવતી, માં પાર્વતી, માં જગદંબા, માં દેવાય, બુદ્ધિમાન સરસ્વતી માય, બ્રહ્માણી માં, બ્રહ્માજી બ્રહ્મપિતા માય, માં લક્ષ્મા, વિષ્ણુ વા નારાયણ પરમાત્મા પરમેશ્વર. ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. રાધે કૃષ્ણ નમઃ. હે રૂક્ષ્મી માતા શ્રી સીતારામ નમઃ. જય ભૂરિખ્યા હનુમાનજી મહારાજ નમઃ. ભૂરિખ્યા હનુમાનજી મહારાજ નમઃ. સીતારામ નમસ્કાર. તેઓ અવગુણોના સાગર અને મંદ બુદ્ધિ કામી રાગ યુક્ત અને વેદોનાદ નિદક અને મેળી જબરી પારકાજ ધનમાજ સ્વામી અને વેદોના નિદેક અને બે જબરી પારકાજ ધનના સ્વામી લૂંટનારા હોય છે. તેઓ બ્રાહ્મણોનો દોહ તો કરે જ છે. તેઓ બ્રાહ્મણનો જ તો દોષ તો જ કરે છે અને શિષ્ટ લોકોના દેવો ઈશ્વરનો દોહ પણ વિશેષ પણ કરે છે. તેમના હૃદયમાં દભ અને કપટ ભરાયેલા જ રહે છે, પરંતુ તેઓ ઉપરથી જ સુંદર વેશ ધારણ કરી રહે છે. તેઓ અવગુણોના સાગર, મંદબુદ્ધિ કામી, રાગ યુક્ત વેદોના નિદેક અને બેળી જબરી પારકા ધનના જ સ્વામી લૂંટનારા હોય છે. તેઓ બ્રાહ્મણોનો દોષ તો કરે જ છે અને શિષ્ટ લોકોનો દેવો ઈશ્વરો દોહ વિશેષ પણ કરે છે. તેમના હૃદયમાં દભ અને કપટ ભરાયેલા રહે છે, પરંતુ તેઓ ઉપરથી જ સુંદર વેશ ધારણ કરીને રહે છે. કે આવા નિશ અને દુષ્ટ મનુષ્ય સતયુગ અને ત્રેતા યુગમાં નથી થતા. આવા નિશ અને દુષ્ટ મનુષ્ય સતયુગ અને ત્રેતામાં નથી થતા. દ્વારપારમાં થોડા થશે, દ્વારપારમાં થોડા જ થશે અને કલયુગમાં એમના જ ટોળે ટોળા થશે. આવા દુષ્ટ મનુષ્ય સતયુગ અને ત્રેતા યુગમાં નથી થતા. દ્વારમાં થોડાક થશે અને કલયુગમાં એમના ટોળે ટોળા થશે. હે ભાઈ, વિધાનની ભલાઈ સમાન કોઈ ધર્મ નથી. હે ભાઈ, વિધાનની ભલાઈ સમાન કોઈ ધર્મ નથી અને બીજાને દુઃખ પહોંચાડવા સમાન કોઈ
નિષ્ઠા પાપ નથી. હે તાત સમસ્ત પુરાણો, હે તાત સમસ્ત પુરાણોને વેદોનો આ નિર્ણય નિશ્ચિત સિદ્ધાંત મેં તમને કહ્યો છે. આ વાતને વિદ્વાનો જાણે છે કે મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને જે લોકો બીજાનો દુઃખ પહોંચાડે છે, મનુષ્ય શરીર ધારણ કરી લોકો બીજાને જ દુઃખ પહોંચાડે છે, તેમને જ જન્મ મૃત્યુ મહાન જ સંકટ સહેવા પડે છે. તેમને જ જન્મ મૃત્યુ મહાન સંકટ સહેવા પડે છે. મનુષ્ય મોહ વશ અને સ્વાર્થ પારાયણ થઈને અનેક પાપ કરે છે. મનુષ્ય મોહ વશ સ્વાર્થ પારાયણ થઈને અનેક પાપ કરે છે. તેથી જ તેનું પરલોક બગડેલું જ રહે છે. સાંભળજો મારા ભાઈ, મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને લોકો બીજાને દુઃખ પહોંચાડે છે. તેમને જન્મ મૃત્યુ ના જ મહાન સંકટ સહેવા પડે છે. મનુષ્ય મોહ વશ સ્વાર્થ પારાયણ થઈને અનેક પાપ કરે છે. તેથી તેને પરલોક બગડેલું જ રહે છે. હે ભાઈ, હું એમના માટે કાળ રૂપ ભયંકર છું અને એમના સારા અને નરસા કર્મો ના જ યથા યોગ ફળ આપનારો છું. હે ભાઈ, હું એમના માટે કાળ રૂપ ભયંકર છું અને એમના સારા અને નરસા કર્મોના જ યથા યોગ ફળ આપનારો જ છું. આવો વિચાર કરીને જે લોકો પરમ સત્પુરુષ છે, આવો વિચાર કરીને જે લોકો પરમ સત્પુરુષ છે, તેઓ સંસારના પ્રવાહને દુઃખ રૂપ જાણીને મનને જ ભજે છે. તેઓ સંસારના જ પ્રવાહને દુઃખ રૂપ જાણીને મને જ ભજે છે. એટલે જ તે શુભ ને શુભ ફળ આપનારા કર્મોને ત્યાગીને દેવો મનુષ્યો અને મુનિઓ ના જ નાયક મને જ ભજે છે. આ પ્રમાણે મેં સતો અને અસતોના ગુણ કહ્યા. જે લોકોએ આ ગુણોને જ સમજી રાખ્યા છે, તે જન્મ મરણ ચક્રમાં પડતા જ નથી. કે ભગવાનના શ્રી મુખથી જ આ વચન સાંભળીને સર્વે ભાઈ ખાઈ ગયા. પ્રેમ એમના જ હૃદયમાં જ સમાતો નથી. તેઓ વાર ઘણી વિનંતી કરે છે. વિશેષ રૂપે હનુમાનજીના હૃદયમાં જ અપાર હર્ષ થયો. વિશેષ રૂપે હનુમાનજીના હૃદયમાં જ અપાર હર્ષ થયો.
तत्पश्चात श्री रामजी સાતુ શ્રી રામજી પોતાના મહેલે પધાર્યા. આ પ્રમાણે તેઓ નિત્ય નવી લીલા કરે છે. નારદ મુનિ અયોધ્યામાં વાર આવે છે અને આવીને શ્રી રામજીના પવિત્ર ચરિત્ર ગાય છે. આ પ્રમાણે તેઓ નિત્ય નવી લીલા કરે છે. નારદજી મુનિ અયોધ્યા વાર આવે છે અને આવીને શ્રી રામજીના પવિત્ર ચરિત્ર ગાય છે. મુનિ અહીં નિત્ય નવા જ ચરિત્રો જોઈને જાય છે અને બ્રહ્મલોકમાં જઈને સર્વે કથા જ કરે છે. બ્રહ્માજી સાંભળીને અત્યંત સુખ માને છે. બ્રહ્માજી સાંભળીને અત્યંત સુખ માને છે અને કહે છે કે હે તાત વાર શ્રી રામજીના જ ગુણોનું જ્ઞાન કરો. કે મુનિ અહીંથી નિત્ય નવા ચરિત્ર જોઈને જાય છે અને બ્રહ્મલોકમાં જઈને સર્વે કથા જ કરે છે. બ્રહ્માજી સાંભળીને અત્યંત સુખ પામે છે અને કહે છે કે હે તાત વાર રામજીના જ ગુણોનું ગાન કરો. સાંભળજો, બ્રહ્માજી ત્યાં રામજીનું ગુણ સાંભળતા હોય તો આપણે આ લોકના માનીએ, આપણે તો કાળા માથાના માનીને અને કળયુગના માનીએ છીએ. આપણી પાસે સારા ગુણ હોય. સનકાદિ મુનિ નારદજીના જ વખાણ કરીને કરે છે. જો કે તેઓ સનકાદિ મુનિ બ્રાહ્મણનિષ્ઠ છે, પરંતુ રામજીના ગુણ ગાન સાંભળીને તેઓ પણ પોતાની બ્રહ્મ સમાધિને ભૂલી જાય છે. પરંતુ શ્રી રામજીના ગુણ ગાન સાંભળીને તેઓ પણ પોતાની બ્રહ્મ સમાધિને ભૂલી જાય છે અને આદર પૂર્વક તેને સાંભળે છે. તેઓ રામ કથા સાંભળવાના જ શિષ્ટ અધિકારી છે. સનકાદિ મુનિ એવા જ જીવન મુક્ત, સનકાદિ મુનિ જેવા જીવન મુક્ત અને બ્રહ્મશિષ્ટ પુરુષ પણ ધ્યાન બ્રહ્મ સમાધિ તજીને શ્રી રામજીના ચરિત્ર સાંભળે છે. તો આપણે સાંભળવા જરૂર છે ને સંતોનો સંગ કરવો જોઈએ ને સત્સંગ કરવો જોઈએ ને સંભળાવવો જોઈએ. સારું બોલવું જોઈએ, નરખું ન બોલવું જોઈએ, નરખું ન સાંભળવું જોઈએ. ક્યારે એવો મનમાં દંડ નિયમ લેવો જોઈએ. નરખું ન બોલવું જોઈએ ને નરખું સાંભળવું ન જોઈએ. કદાચ પણ ગમે તે થાય, ગમે એ સમયે નરખું બોલતા હોય એની સાથે બેસવું ન જોઈએ, નરખું સાંભળવું ન જોઈએ, નરખું સદાય ક્યારેય ન બોલવું જોઈએ. આ જાણીને જ હે
જે શ્રી હરિની કથાને પ્રેમથી કરતા તેમના હૃદય ખરેખર જ પથ્થર જ છે. એક વાર શ્રી રઘુનાથજીના તેડાવેલા ગુરુ વશિષ્ઠજી બ્રાહ્મણો અને અન્ય સર્વે નગર નિવાસી સભામાં આવ્યા ત્યારે ગુરુ મુનિ બ્રાહ્મણ તથા અન્ય સર્વે સજ્જન યથા યોગ બેસી ગયા ત્યારે ભક્તોના જન્મ મરણને નાશ કરનાર શ્રી રામજી વસન બોલ્યા કે હે સમસ્ત નગર નિવાસીઓ, મારી વાત સાંભળો. આ વાત હું હૃદયમાં કંઈક મમતા લાવીને નથી કહેતો. નથી તો અતીતની વાત કહેતો, અને એમાં કઈ પ્રભુતાય નથી. માટે સંકોચ અને ભય છોડીને ધ્યાન દઈને મારી વાતને સાંભળી લો, અને પછી જો તમને ઠીક લાગે તો તે જ પ્રમાણે કરો. એ જ મારો સેવક છે, એ જ મારો સેવક છે, અને એ જ પ્રિયતમ છે. જે મારી યાજ્ઞા માને છે, હે ભાઈ, જો હું કઈ અનીતિની વાત કહું તો ભય ભૂલાવીને બે ધડક મને રોકી લેજો. હે ભાઈ, જો હું કંઈક અનીતિની વાત કહું તો ભય ભૂલાવીને બે ધડક મને રોકી લેજો. મોટા ભાગ્યથી આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે. મોટા ભાગ્યથી આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે. સર્વે ગ્રંથો એ આ જાણ્યું છે કે આ શરીર દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. એ ધર્મ અર્થ અને કામ ત્રણે સાધનનું ધામ અને મોક્ષનું દ્વાર છે. એને પામીને જે પરલોક જ બનાવી લે અને મેળવી લેશે, કે તે પરલોકમાં દુઃખ પામે છે. માથું કૂટીને પછતાય છે. તે પરલોકમાં દુઃખ પામે છે, માથું કૂટીને પછતાય છે, તથા પોતાનો દોષ ન સમજીને કાળ રૂપ કર્મ ઉપર અને ઈશ્વર પર મિથ્યા દોષ લગાડે છે. તે પરલોક દુઃખ પામે છે, માથું કૂટીને પછતાય છે, તથા પોતાનો દોષ ન સમજીને કાળ ઉપર કર્મ ઉપર અને ઈશ્વર ઉપર મિથ્યા દોષ લગાડે છે. હે ભાઈ, આ શરીર પ્રાપ્ત થવાનું ફળ વિષય ભોગ નથી. આ જગતના ભોગોની તો વાત જ શું છે? સર્વજ્ઞ ના ભોગ
સર્વગના ભોગ પણ ઘણા જ ઓછા છે અને અંતમાં દુઃખ આપનારા છે. માટે જે લોકો મનુષ્ય શરીર પામીને વિષયોમાં જ મન પરોવી દે છે, અને માટે જે લોકો મનુષ્ય શરીર પામીને વિશ્વમાં મન પૂરવી દેશે તે મૂર્ખ અમૃતને બદલીને વિષ લઈ લેશે. કે જે પારસ મણીને ખોઈને બદલામાં સોનોથી લઈ લેશે, તેને કદીય કોઈ ભૂલો બુદ્ધિમાન નથી કહેતા. આ અવિનાશી જીવ અડજ સર્વે દજ જરાયુ અને ઉદ બીજ સાર ખાણો અને 84 લાખ યોનિમાં આટા મારતો જ રહેશે. માયાથી પૂર્ણાથી કાળ કર્મ અને સર્વભાવ અને ગુણોની ઘેરાયેલો એને વશમાં થયેલો એ સદા ભટકતો જ રહેશે. કારણ વિના જ સ્નેહ કરનારા ઈશ્વર ક્યારેક દયા કરીને જો એને મનુષ્ય શરીર આપે છે. કારણ વિના જ સ્નેહ કરનારા ઈશ્વર ક્યારેક દયા કરીને અને કારણ વિના સ્નેહ કરનારા ઈશ્વર ક્યારેક દયા કરીને એને મનુષ્ય શરીર આપે છે. કે આ મનુષ્ય શરીર સાંભળી લેજો, આ શરીર મનુષ્ય શરીર ભવ સાગર ને તારવા ને માટે બેડો વહાણ છે. આ મનુષ્ય શરીર ભવ સાગર ને તારવા ને માટે બેડો વહાણ છે. મારી કૃપા અનુકૂળ વાયુ છે. સતગુરુ ને આ મજબૂત વહાણ ના કણધાર સુકાની છે. આ પ્રમાણે દુર્લભ સાધન દુર્લભ થઈને ભાગવત કૃપા ને સરળતાથી જ તેને પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે. કે જે મનુષ્ય આવા સાધન પામીને પણ ભવ સાગરને તરે છે તે પુત ધન અને મંદ બુદ્ધિ છે અને આત્મહત્યા તેને પુત ધન અને મંદ બુદ્ધિ છે. તે પુત ધન અને મંદ બુદ્ધિ છે અને આત્મહત્યા કરનારની ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. જો પરલોકમાં અને અહીં
બંને જગાએ સુખ ઈચ્છો છો, બંને જગ્યાએ સુખ ઈચ્છો છો, તો મારા વચન સાંભળીને તમને હૃદયમાં દૃઢતાથી પકડી રાખજો. તો મારા વચન સાંભળીને તમને હૃદયમાં દૃઢતા પકડી રાખો. હે ભાઈ, આ મારી ભક્તિનો માર્ગ સુલભ અને સુખદાયક છે. પુરાણો અને વેદો એને ગાયો છે. જો પરલોકમાં અને અહીં બંને જગ્યાએ સુખ ઈચ્છો છો, તો મારા વચન સાંભળીને તમને હૃદયમાં દૃઢતાથી પકડી રાખશો. હે ભાઈ, આ મારી ભક્તિનો માર્ગ સુલભ અને સુખદાયક છે. પુરાણો અને વેદો ને એને ગાયો છે. જ્ઞાન અગમ દુગમ છે અને તેની પ્રાપ્તિમાં અનેક વિધન છે. તેનું સાધન કઠિન છે, તેનું સાધન કઠિન છે અને તેમાં મનને માટે કોઈ આધાર નથી. અને તેમના મનને માટે કોઈ આધાર નથી. ઘણા કષ્ટ સહીને પણ કોઈ તેને મેળવી લેશે. સાંભળજો, ઘણા કષ્ટ સહીને પણ કોઈ તેને મેળવી લેશે, તો તેને પણ ભક્તિ રહિત હોવાથી મને પ્રિય થતો નથી. ભક્તિ સર્વત્ર છે અને સર્વે સુખોની ખાણ છે, પરંતુ સત્સંગ સંતોના સંગ. ભક્તિ સર્વત્ર છે અને સર્વે સુખોની ખાણ છે, પરંતુ સત્સંગ સંતોના સંગ વિના પ્રાણી પરંતુ સત્સંગ સંતોના સંગ વિના પ્રાણી એને પામી શકતા નથી. અને પુણ્ય સમૂહ વિના સંત મળતા નથી, અને પુણ્ય સમૂહ વિના સંત મળતા નથી. સત્સંગી જ સતુતિ જન્મ મરણના જ ચક્રનો અંત જ કરે છે. એટલે સત્સંગ કરવો, સંતોનો સંગ કરવો, સત્સંગ સાંભળો, સત્સંગ કરવો, આવડે એવો સત્સંગ કરવો, સત્સંગ સાંભળો, સંતોના શરણોને નીલ સંભાળી રાખવો, ભગવાનનું ભજન કરવું, હાલતા ને ચાલતા ભગવાન ને ભજતા રહેવું, મનમાં ને મનમાં ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, ડગલે ને પગલે. જગતમાં પુણ્ય એક જ છે
તેના જેવું બીજું નથી. તે છે કે મન કર્મ અને વસનથી બ્રાહ્મણોના શરણોની પૂજા કરવી. સાંભળજો, મન કર્મ વસનથી બ્રાહ્મણોના શરણોની પૂજા કરવી. બ્રાહ્મણોને કદી પણ, આ મારા શબ્દો છે, બ્રાહ્મણોને કદી પણ ખરાબ શબ્દો ન બોલવા. બ્રાહ્મણોને કદી પણ ખરાબ શબ્દો ન બોલવા. ભગવાન પણ બ્રાહ્મણને પણ નમે છે. સંતો બ્રાહ્મણોને નમે છે, પણ હું પણ બ્રાહ્મણોને જ નમું છું. જે કપટનો ત્યાગ કરીને બ્રાહ્મણોની સેવા કરે છે, તેના પર મુનિઓને એવો પ્રસન્ન રહે છે. બીજો પણ એક ગુપ્ત મત છે. હું સર્વેને હાથ જોડીને કહું છું કે શંકર ભક્તિને નથી પામતો. હું સર્વેને હાથ જોડીને કહું છું કે શંકરજીના ભજન વિના મનુષ્ય મારી ભક્તિ નથી પામતો. કહો તો ભક્તિ માર્ગમાં કયો પરિશ્રમ છે? તેમાં ન યોગની આવશ્યકતા છે, ન યજ્ઞ જપ તપ અને ઉપવાસની. અહીં એટલું જ આવશ્યક છે. સરળ સર્વભાવ હોય, સર્વભાવ હોય, મનમાં કટિલતા ન હોય અને જે કઈ મળે એમાં જ સદાય સંતોષ રાખે. મનમાં કટિલતા ન હોય અને જે કઈ મળે એમાં જ સદાય સંતોષ રાખે. એમાં જ સદાય સંતોષ રાખે. જે કઈ મળે એમાં જ સદાય સંતોષ રાખે. જે કઈ મળે એમાં સદાય સંતોષ રાખે. ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખે. જે આપે તે અપનાવી લેવું. દુઃખ આપે તો લઈ લેવું. દુઃખને ઠક્કોર મારવી નહીં. દુઃખ આપે એ લઈ લેવું ને સુખ આપે એ લઈ લેવું. જે આપે એ આપણું. કર્મને આધીન છે. મારા કર્મ મારે જ ભોગવા પડે. કોઈ પણ કર્મ હું કરું એ જ મારે ભોગવાના રે. મારો દાસ કહે ડાબીને, જો કોઈ મનુષ્યથી આશા રાખે છે તો તમે જ કહો તેનો શું વિશ્વાસ છે, અર્થાત તેની મારા પરની આસ્થા ઘણી જ નિર્મળ છે. વાત બહુ વધારીને શું કહું? હે ભાઈઓ, હું તો આજ આ શરણને વશમાં રાખું છું.
ન કોઈથી વેર કરે, ન કોઈથી વેર કરે, ન લડાય ઝઘડા કરે, ન કોઈથી વેર કરે, ન લડાઈ ઝઘડા કરે, ન આશા રાખે, ન ભય રાખે, તેને માટે સર્વે દિશાઓ સદા સુખમય છે. ન કોઈની સાથે વેર કરે, ન લડાઈ ઝઘડા કરે, ન આશા રાખે અને ન ભય રાખે, તેને માટે સર્વે દિશાઓ સદા સુખમય છે. જે કોઈ પણ આરંભ ફળ નિશાથી કર્મ, જેનું કોઈ પોતાનું ઘર નથી, જેની ઘરમાં મમતા નથી, જે માનહીન પાપહીન અને ક્રોધહીન છે, જે ભક્તિ કરવામાં નિપુણ અને વિજ્ઞાનની છે, સતજનોના સતસંગમાં જેને સદાય પ્રેમ છે, સતજનોના સંગમાં જેને સદાય પ્રેમ છે, જેના મનમાં સર્વે વિષય એટલા સુખી છે, સર્વગ અને મુક્તિ સુધા ભક્તિની સામે તૃણ સમાન છે. જે ભક્તિના પક્ષમાં હઠ કરે છે, જે ભક્તિના પક્ષમાં હઠ કરે છે, પણ બીજાના મતને અખંડ કરવાની મૂર્ખતા નથી કરતો, તથા જેને સર્વે કુતકોને દૂર હટાવી દીધા છે, કે જે મારા ગુણ સમૂહ અને મારા નામમાં તલીન છે, જે મારા ગુણ સમૂહ અને મારા નામમાં તલીન છે, તથા મમતા મદ અને મોહથી રહિત છે, તથા મમતા મદ અને મોહથી રહિત છે, તેનું સુખ એ જો જાણે છે કે જે પરમાત્મા રૂપ પરમાદર્શ રાશિને પ્રાપ્ત છે, કે શ્રી રામચંદ્રના અમૃતો સમાન વસન સાંભળી સોએ ઉપાદાન શરણ પકડી લીધા અને કહું, હે કૃપા નિદાન આપો. અમારા માતા અને પિતા ગુરુ ભાઈ સર્વે કહીશું અને પ્રાણોથી અધિક પ્રિય છું. અને હે શરણગતના દુઃખ હરનાર, હે શરણગતના દુઃખ હરનાર રામજી, આપજો અમારા શરીર ધન ઘર દ્વાર અને સર્વે પ્રકારે હિત કરનારા છું. આવો ઉપદેશ
આપો સિવાય બીજો કોઈ આપી શકતું નથી. માતા પિતા ક્યાં હેસિત છે અને બોધ પણ આપે છે, પરંતુ તેઓ પણ સ્વાર્થ પારાયણ છે. આવો ઉપદેશ આપવા સિવાય બીજો કોઈ નથી. માતા અને પિતા હિતેશી છે અને બોધ પણ આપે છે, પરંતુ તેઓ પણ સર્વાર્થ પારાયણ છે. માટે આવી પરમ હિતકારી શિખામણ આપતા નથી. માટે આવી પરમ હિતકારી શિખામણ આપતા નથી. હે અસુરોના શત્રુ, જગત માત હેતુ વિના નિસ્વાર્થ પુકાર કરનારા તો બેદ છે. બેદ છે કે એક આપ બીજા આપના સેવક જગતમાં બાકી બધા સ્વાર્થના મિત્ર થશે. હે જગતના હેતુ વિના નિસ્વાર્થ ઉપકાર કરનારા તો બે જ છે. એક જ આપ બીજા આપના સેવક જગતમાં બાકી બીજા સ્વાર્થના મિત્ર છે. હે પ્રભુ, તમને સપનામાં પરમાત્મનો ભાવ નથી. સર્વેના પ્રેમા રસમાં બોળ વસનો સાંભળીને શ્રી રઘુનાથજી હૃદયમાં હરો ખાયા. પછી યાજ્ઞા પામીને સર્વે પ્રભુની સુંદર વાતચીતનું વર્ણન કરતા પોતપોતાના ઘરે ગયા. શિવજી કહે છે હે ઉમા, અયોધ્યામાં રહેનારા પુરુષ અને સ્ત્રી સર્વે ઉતાત સર્વરૂપ છે. જ્યાં સર્વય શશિદાન એક વાર મુનિ વશિષ્ઠજી ત્યાં આવ્યા. ત્યાં એક વાર મુનિ વશિષ્ઠજી ત્યાં આવ્યા, જ્યાં સુંદર સુખના ધામ શ્રી રામજી હતા. શ્રી રઘુનાથ જીએ એમનો ઘણો જ આદર સંસ્કાર કર્યો અને તેમના શરણ ધોઈને શરણામૃત લીધું. મુનિએ હાથ જોડીને કહ્યું, હે કૃપા સાગર શ્રી રામજી, મારી કઈ વિનંતી સાંભળો. આપના આશરણો મનુષ્ય સિદ્ધ. એ મુનિએ હાથ જોડીને કહ્યું, હે કૃપા સાગર શ્રી રામજી, મારી કઈક વિનંતી સાંભળો. આપના આશરણો મનુષ્યો સિદ્ધ ચરિત્રોને જોઈને મારા હૃદયમાં અપાર મોહ ભમ થાય છે. હે ભગવાન, આપના મહિમાની સીમા નથી.
તેને વેદ પણ નથી જાણતા, વળી હું કઈ રીતે કહી શકું શું? ગૌરવ પદાનું કર્મ ઘણું જ નિસસે, વેદ પુરાણ ને સ્તુતિ સર્વે એની જ નિંદા કરે છે. ભગવાનના સ્મરણમાં અતિશય શક્તિ છે. ભગવાનનું સ્મરણમાં અતિશય શક્તિ છે ને ભગવાનની ભક્તિમાં અતિશય શક્તિ છે. મેં 15 વખત આ મારી વાત પોતાની કરું છું, આ મારી ખુદની પોતાની વાત કરું છું. મેં 15 વખત ગીતાજી વાંચી છે, 3 વખત ભાગવત વાંચ્યું છે, 3 વખત રામાયણ વાંચ્યું છે, 2 વખત મહાભાગવત વાંચ્યું છે. એટલે મારી આ ભક્તિની વાત કરું છું. એટલે મારું હું 3200 કિલોમીટર હું હાલ્યો, પણ મારું સ્મરણ મારા કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણનું સ્મરણ હતું. હું 3200 કિલોમીટર હાલ્યો, મારું સતત મારા રાધે કૃષ્ણનું સ્મરણ, રૂક્ષ્મી માતાનું, રામનું, મા ભવાનીનું હતું, મહાલક્ષ્મી વિષ્ણુ ભગવાનનું હતું, હનુમાનજીનું સ્મરણ હતું. એને 3200 કિલોમીટર હાલ્યો, એમાં મારો એક પણ મારા પગમાં ફરફોલો નહોતો પડવા દીધો ને મને થાક નહોતો લાગવા દીધો. મને થાક મને લાગવાનો મને એક ફરફોલો નહોતો પડવા દીધો. 3200 કિલોમીટરમાં મને વિશ્વાસ હતો મારા કૃષ્ણ ઉપર, મને ભરોસો હતો મારી કોરિયાર ઉપર, મારા વિખ્યાનમાં મને કૃષ્ણ ઉપર વિશ્વાસ હતો, મારા રામ ઉપર મને ભરોસો, મને મહાદેવ ઉપર ભરોસો હતો. મને એટલે હું 3200 કિલોમીટર હું એના પ્રતાપથી હું હાલ્યો છું, એના પ્રતાપથી, મારા પ્રતાપથી, એની શક્તિથી હું હાલ્યો છું. મને ફરફોલો નહોતો થયો. ભક્તિ કરવી, સત્સંગ કરવો, સંતોના શરણો પકડવા ને સંતોનું સત્સંગ સાંભળવો, સારા વિચાર, સારી સત્સંગ આવડે તો આપણે સત્સંગ કરવું, સત્સંગ સાંભળવા શીખવું, સત્સંગ કરતા શીખવું, સારું બોલતા શીખવું, સારું સાંભળતા શીખવું, કોઈનું ખરાબ સાંભળવું નહીં, કોઈનું ખરાબ બોલવું નહીં, કોઈ પણનું ખરાબ બોલવું નહીં, કોઈ ખરાબ બોલે એની પાસે બેહવું નહીં, કોઈનું ખરાબ સાંભળવું નહીં. વસુદેવ વસુદમ દેવમ કંસચાણુ રમદનમ દેવકી પરણામ પુષ્ટમ વંદે જગદ્ગુરુ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુદેવ. મુકરતુ વાસનમ પગલોદતે ગિરિરમ યત પાત્મ વંદે પરમાનંદે માધવ. શાંતાકાર ભજન ગનસ પ્રસ નાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગન સંદન મેઘ વર્ણમ શુભાગમમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલ નયનમ યોગી બીજયાનિગમ વંદે વિષ્ણુ. વંદે વિષ્ણુ ભવબહર્ણમ સર્વે લોકનાથમ ય બ્રહ્મા વરુણમ શ્રિતમ સતુન વિનિતમ દિવે સત્વે વંદે સાગર પદ કમોપની શ્રીદે ગાય ય સમાગા દયાનાવસિત તત ગતેન મનસા પચ્છ યનિતિ યોગિન્ય શ્યાનંત ન વિદ્રુ સુરાસુર ગણા દેવા તસ્મે નમઃ પપન પારી રાત્રામ તોત્રે રત્રે કપ્રાન જ્ઞાન મુદ્રામ કૃષ્ણા ગીતા મુતુદે સીતારામ નમઃ. મા ભવાની, મા ભગવતી, મા પાર્વતી, મા જગદંબા, મા દેવાય નમઃ. મા ભવાની, મા ભગવતી, મા પાર્વતી, મા જગદંબા, મા દેવાય. સીતારામ નમઃ.
बुद्धिमान स्वरूप मन ब्रह्माणी माँ ब्रह्मा जी ब्रह्मपिता माँ लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान नारायण परमात्मा। ओम नमो भगवती वासुदेव राधे कृष्ण नमो सीताराम रुक्ष माता श्री जय बुरी के हनुमान जी महाराज नमः बुरी के हनुमान जी महाराज नमः सीताराम बधाने सीताराम। आँखों